الهم يا رمضان ووسل سروري يا رمضان والدم والداء يا رمضان هداه علينا بالغفران ولرب عالم يا رمضان بخف أموري يا رمضان والدم والداء يا رمضان هداه علينا بالغفران والصدق والسدهم يا رمضان بقلب وجسوري يا رمضان والدم والداء يا رمضان هداه علينا بالغفران أرى اللم عندي يا رمضان أنت غير سيب يا رمضان والدم والداء يا رمضان هداه علينا بالغفران أنا المستجير يا رمضان الجمال المكمل يا رمضان والدم والداء يا رمضان هداه علينا بالغفران بنبيين يا رمضان أفضل وأكمل يا رمضان والدم والداء يا رمضان هداه علينا بالغفران أبي القاسم أحمد يا رمضان أنا خير مرسل يا رمضان والدم والداء يا رمضان هداه علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان والدم والداء يا رمضان هداه علينا بالغفران ومن كان جده يا رمضان محمد تبجه يا رمضان والدم والداء يا رمضان هداه علينا بالغفران ففي كل وسن يا رمضان لوسنة وارجه يا رمضان والدم والداء يا رمضان هداه علينا بالغفران ببركة ربي يا رمضان يجاوز ويسمع يا رمضان والدم والداء يا رمضان هداه علينا بالغفران هداية علينا يا رمضان جميع المذاهب يا رمضان والدم والداء يا رمضان هداه علينا بالغفران اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة فإذا ما قيل من قل هو صب المولى فإذا ما
أخذته روحاتا لم تباكي فيه فادنا روح أمسي روح قدسي ليست روح المدلة روح أمسي روح قدسي ليست روح المدلة نسمة القرب هابت من ربوع الآمريات نسمة القرب هابت من ربوع الآمريات أطربت روحي وسري حين آتتني تحية أطربت روحي وسري حين آتتني تحية وسرت في الكون منها نفحات عنبرية وسرت في الكون منها نهضة عنبرية فاروي من حديثي إن تكون يسهل أهله فاروي من حديثي إن تكون يسهل أهله إنه سير شريف ليس لي أكري ذكر إنه سير وسرف ليس لي أكيار يذكر غير أن أبدي تكيا
صافي محرم غير أن عبد نكيا صوفي صافي محرم di syariat wa hakikat jama'al far'a wa aslah di syariat wa hakikat jama'al far'a wa aslah aina arbabul mathani wal ulum min ladunya aina arbabul mathani wal ulum min ladunya aina ashabul ma'ani wan nufusil ulwiyah ana ad'u man da'ani hakadha hukmul qadiyah fi khususi la umumi allata min badina fi khususi la umumi allata min badina alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana qabalna fi lailatil ghufran ya Rabbana qabalna fi lailatil ghufran ya Rabbana qabalna fi lailatil ghufran ya Rabbana qabalna fi lailatil ya Rabbana fatna fi syahrina Ramadan 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 ya Rabbi samihna fi syahrina Ramadan ya Rabbi samihna fi syahrina Ramadan ya Rabbi samihna fi syahrina Ramadan ya Rabbi
رب سامحنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان يا رب عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان 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 يا رب سلمنا من لهبة النيران يا رب سلمنا من لهبة النيران يا رب سلمنا من لهبة النيران يا رب سلمنا من لهبة يا ربنا انفعنا ببركة القرآن 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 يا سلم سلمنا من عوائق أوقاتنا يا سلم سلمنا من عوائق أوقاتنا سلام سالمنا من عوائق أقبنا يا سلام سالمنا من عوائق أقبنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعاذبنا 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 ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران 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 يا ربنا فتنا في شهرنا رمضان 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 يا رب سامحنا 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 في شهرنا رمضان يا
رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان يا رب عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان 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 النيران يا رب سلمنا من لبة النيران يا رب سلمنا من لبة النيران يا رب سلمنا من ببركة القرآن يا ربنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا سلام سلمنا من أوائق قدنا يا سلام سلمنا من أوائق قدنا يا سلام سلمنا من أوائك أقدنا يا سلام سلمنا من أوائك أقدنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا 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 يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تؤاخذنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران يا ربنا اغفرنا في ليلة الغفران يا ربنا اغفرنا في ليلة يا ربنا فتنا في شهرنا رمضان 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 يا رب سامحنا 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 في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا
في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان يا رب عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا رب سلمنا من لهبة النيران 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 يا ربنا انفعنا ببركة القرآن 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 يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا سلام سالمنا من أوائك أقتنا يا سلام سالمنا من أوائك أقتنا يا سلام اقطب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اقطب سلام بين زمزم والمقام سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا 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 يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita sudah sampai pada malam 25 bulan Ramadan. Nanti malam 27 kita menjalankan sholat tasbih ya. Seperti biasa, insyaallah bertujuan agar kita bisa mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Afdalul akmal khilafu hawa nafsi. Afdalul akmal khilafu hawa nafsi. Afdalul akmali khilafu hawa nafsi. Kata Sulaiman Ad-Darani, afdalul akmal khilafu hawa nafsi. Itu kalam daripada Sulaiman Ad-Darani. Afdalnya amal itu ialah memerangi hawa nafsu. Afdalnya amal ialah memerangi hawa nafsu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Akhafu alaikum isnain, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa inna tiba'al hawa yasuddu anil haq." Ya. Wa tulul amal yunsil akhirah. Akhafu alaikum isnain. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku khawatir kepada kalian akan dua hal. Apa yang pertama? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Wa tulul amal, dan banyak hayalan atau banyak menghayal. Fa inna tiba'al hawa, karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu yasuddu anil haq. Yasuddu anil haq itu berarti bermakna antum kalau banyak mengikuti hawa nafsu, yasuddu anil haq, akan terhalang daripada kebenaran. Tuh. Orang susah dapatkan kebaikan, susah melakukan kebaikan, tidak tahu mana baik benar atau baik atau salah itu nggak tahu, malas untuk melakukan kebenaran. Itu berarti golongan orang-orang yang masih ittiba'ul hawa nafsi, masih mengikuti kehendak hawa nafsunya. Makanya Sayyidina Ali itu khawatir. Yang pertama ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan watulul amal, banyak menghayal. Karena mengikuti hawa nafsu itu apa? Fa inna tiba'ul hawa yasuddu anil haq. Orang yang banyak mengikuti hawa nafsu itu dapat menghalangi kebenaran. Watulul amal yunsil akhirah.
Sedangkan banyak khayalan, memperbanyak khayalan, tulul amal itu menyebabkan lupa akhirat. Makanya kita dijauhi itu sifat itu dua itu, banyak mengikuti hawa nafsu dan tulul amal, banyak khayal, banyak keinginan, seakan-akan hidup itu panjang. Kalau banyak menghayal itu apa penyebabnya? Ya, atau efeknya apa? Orang-orang yang banyak menghayal, mereka akan banyak melupakan akhirat. Karena orang yang banyak menghayal kan berarti banyak harapan, banyak keinginan, banyak sesuatu yang ingin dicapai dan lain sebagainya, menganggap dunia itu abadi, namun sejatinya akhiratlah kehidupan yang kekal abadi selamanya. Makanya tulul amal, banyak menghayal itu menyebabkan seseorang itu lupa dengan akhiratnya. Bukan menghayal lagi nih ya. Menghayal itu jangan dikonotasikan seperti ini menghayal. Bukan. Banyaknya keinginan dalam hatimu, ya. Banyaknya harapan dalam hatimu urusan dunia itu. Saya belum punya rumah 100 tingkat. Aduh, saya belum punya mobil. Ya, yang rodanya ada 10. Saya belum yang lainnya. Angan-angan, aja kayak angan-angan. Itu yang jadi penyebab kamu lupa akhirat. Kalau sudah lupa akhirat ya lupa mati ya. Ya. Dan afdhalul amal hilafu hawa nafsi. Makanya amal itu kan yang paling utama memerangi, bukan menghilangkan ya. Diingat itu, nggak ada yang bisa menghilangkan hawa nafsu, nggak ada. Orang itu fitrahnya punya nafsu, punya syahwat. Nggak punya hawa nafsu, dusta berarti orang itu. Saya nggak memiliki hawa nafsu, dusta. Kalau hubungan badan dengan istrinya aja hawa nafsu, syahwatnya memuncak, terjadilah hubungan badan. Ya, makan pakai nafsu. Kalau makan gak pakai nafsu gimana? Coba, bisa nggak? Ya, yang memancing kamu sampai makan sesuatu, minum itu karena nafsu. Makanya hukum makan kan mubah. Hukumnya orang makan kan mubah, nafsu. Tapi bisa jadi nafsu itu jadi pahala, menjadi keridhaan Allah. Jika mau makannya hukumnya mubah itu kamu berdoa, ingat Allah. Nafsunya diarahkan untuk sesuatu yang baik. Kalau nafsunya tidak diarahkan kepada sesuatu yang baik, maka timbulnya syaitan ya yang menguasai nafsu antum. Maka amal yang paling utama memerangi hawa nafsu. Memerangi ya. Punya nafsu ingin apa? Punya nafsu ingin, contohnya ini, punya nafsu ingin gunjing orang. Saya benci sama dia, saya ingin menggunjing, memfitnah. Nafsunya mengarahkan seperti itu dalam hati. Namun karena nafsunya antum diarahkan dengan sesuatu yang baik, ingat, duh kalau menggunjing orang nanti saya dapat dosa. Nafsunya ingin berburuk sangka. Kalau saya berburuk sangka saya dapat dosa. Akhirnya diarahkan nafsunya pada sesuatu yang baik. Makanya kadang ada orang yang marah tanpa sebab. Setelah marah, lapar itu. Makan akeh berjengkel. Kenapa makan akeh? Jengkel ngeli. Ya. Jadi nafsu itu ya wajar saja, tiap manusia punya nafsu, punya syahwat. Namun syahwat nafsunya diarahkan kepada sesuatu yang baik. Nah, wajar manusia punya marah, wajar harus punya marah. Kalau nggak punya marah bukan manusia. Namun marahnya mencari keridhaan Allah, mencari ilmu dan diarahkan kepada sesuatu yang baik. Seperti marahnya ayah ibu pada anak-anaknya yang lalai, yang gak mau sholat, yang gak taat, yang gak bakti. Maka wajar itu marahnya tinggal diniatkan karena Allah. Jangan lihat marah berarti itu gak baik. Jadi seperti itu. Afdhalul a'mal hilafu hawa nafsi. Amal yang paling utama adalah memerangi hawa nafsu. Jadi cara yang terbaik untuk memerangi hawa nafsu, sibukkanlah
keinginan hawa nafsumu dalam sesuatu yang baik. Disibukkan itu. Lebih baik kamu nggak ikhlas melakukan amal daripada kamu melakukan sesuatu yang tidak baik ikhlas. Paham ya? Aja salah paham ya. Loe apik, kowe nafsune mau sholat, lah malas dipaksa kena, walaupun karena Allah, karena paksaan itu lebih baik. Nafsunya kan pingin turu, subuh pingin turu, tapi nafsunya dipaksa kena kayak main sholat, kowe loe apik daripada ngikuti turu. Kowe lo nafsunya bar terawih pingin nang omah ngleleng wis bareng ngorok. Ya, mubawe turune. Tapi nafsunya dipaksakan, dilawan, diperangi. Lo sesuatu si manfaat baca Quran, nanti majelis. Walaupun niatnya awalnya paksaan, lambat laun itu diantara kita memerangi itu. Nafsunya mengarahkan kepada sesuatu yang kurang manfaat, kita diarahkan nafsunya kepada sesuatu yang manfaat dengan amalia kita. Jadi seperti itu. Di sini ada ilmu yang unik ini. Ada ilmu unik. Ilmunya unik. Di sini ada ilmu unik. Jadi kalau antum bisa memerangi hawa nafsu, lambat laun itu nafsu antum akan terdidik dengan sesuatu yang baik ya, bukan sesuatu yang tidak baik. Lah kenapa itu nafsu kita semakin, nafsu syahwat kita semakin tidak baik, semakin besar, itu kenapa penyebabnya ya? Kan gitu. Kalau tadi sudah tahu cara menanggulangi nafsu, diarahkan kepada sesuatu yang baik, disibukkan kepada sesuatu yang baik yang mendatangkan keridhaan, mendatangkan pahala yang nilainya ibadah di hadapan Allah. Jika nafsu-nafsu yang baik itu datang, disibukkan kepada sesuatu yang baik, maka nilainya ibadah. Dan apa penyebabnya nafsu dan syahwat itu memuncak atau besar? Nafsunya besar, syahwatnya besar. Maka di sini jelaskan nih. An Yahya ibni Mu'addir Rafi, An Yahya ibni Mu'addir Razi. Yahya bin Mu'ad ar-Razi qala, berkata, man kasura syab'uhu kasura lahmuhu. Orang siapa yang banyak kenyangnya, ya, kasura lahmuhu, maka banyak dagingnya. Ayo saya jelaskan. Kalau tak bacakan tuh anu jangan nggak paham. An Yahya ibni Mu'addir itu mengatakan, qala kasura lahmuhu, akeh batuke, akeh lekope, nyaploke, akeh mangane, itu pasti lahmuhu, banyak dagingnya. Kasura lahmuhu, orang yang banyak makan pasti banyak dagingnya. Waman kasura lahmuhu kasurat syahwatuhu, dan orang yang banyak dagingnya itu kasurat syahwatuhu, pasti banyak nafsunya, banyak syahwatnya. Ayo kon, sing lemu-lemu ya, ibu-ibu biasanya lemu-lemu. Sing kering aman soalnya, bengi sing kering aman soalnya. Sing gering bukan orang makmur, malah si makmur sing gering. Sing sejahtera sing gering-gering, lanange gering, bojone gering. Tapi nang hadepane tangga, keluarga, wis nikah kok tambah gering. Oh, orang ngerti tirakat tang nyuwi lamangan, nafsune kurang, syahwate kurang. Karena menurut Al-Imam Yahya bin Mu'ad ar-Razi,
itu mengatakan man kasura sabuhu kasura lahmuhu. Barang siapa yang banyak makan, maka banyak dagingnya. Wa man kasurat lahmuhu kasurat syahwatuhu. Dan barang siapa yang banyak dagingnya, maka banyak atau besar juga syahwat atau nafsu seksnya. Ono ilmu ya. Jadi wong sing dagingnya akeh gara-gara mangan kan mesti dagingnya akeh ya, ana protein, karbohidrat. Kan dadine daging, tenaga. Kalau saja di dagingnya banyak itu pasti banyak syahwat. Syahwat itu nafsunya. Nafsu apa? Terutama nafsu dalam hubungan badan sama istri. Yang sudah punya istri ya. Yang enggak sama istri sama kedepuk gedang. Tapi aja ditantemi maksudnya gula tinju. Ya. Tuh, yang ngomong bukan saya, itu ada itu. Makanya kan bisa melihat itu orang. Orang yang gemuk-gemuk itu harus dipertanyakan itu. Ini orang-orang gemuk ini kenapa ini? Oh banyak dagingnya, oh banyak nafsunya ini, syahwatnya banyak. Kan seperti itu. Jadi waman kasurat lahmuhu kasurat syahwatuhu. Orang yang banyak dagingnya, maka besar juga syahwatnya, nafsu seksnya. Nah, waman kasurat syahwatuhu kasurat dunubuhu. Nah ini tambah merembet-rembet. Waman kasurat syahwatuhu kasurat dunubuhu. Dan barang siapa yang besar nafsu seksnya atau syahwatnya, nafsunya, maka juga banyak dosanya itu. Ya, banyak dosanya. Maka kebanyakan orang-orang yang gemuk-gemuk itu saya yakin mesti malas ibadah. Apa tangi sungkan sih? Akeh mangane mesti kuwi. Wis akeh mangane, permangan penyakit wong mangan langkah tambah piye ibadah, permangan mesti tambah ngantuk. Baru munah. Salate kudu bela gampang. Manusia nang esok. Bener tuh. Jadi orang yang banyak syahwatnya itu dikarenakan karena banyak makan. Kalau sudah banyak makan pasti berisi itu badannya kan ada isinya, tambah besar. Kalau sudah tambah banyak dagingnya, pasti nafsunya semakin besar. Makanya mau lemu-lemuin nafsunya gede-gede ngati-ngati nih. Nafsunya besar-besar. Walaupun ada orang yang kurus pun seperti itu, tapi ini menurut Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Dan orang kalau sudah banyak nafsunya, banyak syahwatnya, maka banyak juga dosanya. Akeh mesti ninggalan ibadah harus Gusti Allah. Apan tangipe sungkan. Kenapa? Kakean isi wetenge. Makanya para ulama itu sering menjelaskan yang sebab menyebabkan kerasnya itu banyak tidur, banyak makan. Maka kurangi tidur, kurangi makan. Karena orang yang banyak makan banyak dagingnya. Kalau banyak dagingnya, banyak syahwat atau nafsunya. Kalau banyak nafsunya pasti banyak dosanya. Ya. Nah orang yang banyak makan banyak dagingnya itu pasti hawanya ngantuk. Pinginnya lebahan tok gelang kelempur kayak kebu apa disembelih. Maning gleleng kayak kebu, maning gleleng mendungkur kayak kebu. Ya. Wa man kasurat dunubuhu qasa qalbuhu. Aduh ini. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka makin keras itu hatinya. Males ngrona nasihat. Karena apa? Akeh dosa sih nang hati. Pribadinya banyak dosa, maka banyak malas untuk mendengarkan nasihat. Keras itu semakin keras hatinya kalau banyak dosa. Ilmu gak akan masuk orang-orang itu banyak dosa. Taubat nasuha, datangi orang-orang soleh, belajar kepadanya. Baru sedikit demi sedikit itu kotoran-kotoran hatinya dibersihkan itu. Ya. Wa man kasurat dunubuhu qasa qalbuhu. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka makin keras hatinya. Wa man qasa qalbuhu qariqa fi afatid dunya wa zinatiha.
Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam lautan bahaya dan kemewahan dunia. Wa man qasa qalbuhu qariqa fi afatid dunya wa zinatiha. Dan semakin keras hati seseorang, maka itu akan membahayakan dirinya dan akan terlelap lalai dalam kemewahan tipu daya dunia. Makanya sedikitkan makan cukup saja untuk bisa menegakkan tubuhmu, sedikitkan tidur cukup saja untuk mencari energi. Ketika engkau tidur, membakar lemak-lemak protein yang ada dalam tubuh setelah engkau makan. Paham ya? Tuh. Jadi anjuran untuk mempersedikit makan, sedikitkan tidur itu dari ulama saling berkaitan, itu penyebabnya banyak ya. Tadi dari awal apa berarti? Orang yang banyak makan pasti banyak dagingnya. Orang yang banyak dagingnya mesti syahwate nafsune gede. Ning wong nafsune gede mesti dosane akeh. Ning wong dosane akeh mesti keras atine. Ning keras atine mesti wong kuwe bakal oleh bahaya, terus bakal lalai karo gemerlapnya kemewahan dunia. Hubun dunia boleh. Lah sumber seluruh kesalahan itu ada dunia, cinta dunia. Sumber segala kesalahan itu cinta dunia. Ya, jadi seperti itu. Makanya hadis Nabi kan salasun hisal turisul kaswa fil qalbi hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur roha. Gitu bagi Nabi Muhammad SAW. Salasun hisal turisul kaswa fil qalbi, yang menyebabkan kerasnya hati, hubbut ta'am, banyak makan, wa hubbun naum, banyak tidur, wa hubbur roha, dan suka bersenang-senang. Kenapa maning-maning senang-senang, jalan-jalan senang-senang terus? Karena hati ini wis lalai, wis cinta dunia, wis lupa dengan akhirat dan terlelap dalam kemewahan dunia, keindahan dunia. Sitik-sitik jalan-jalan, sitik-sitik jalan-jalan, sitik-sitik. Ngerti ya? Wong lemu berarti orang jaminan ahli ibadah. Makanya perlu dicurigai orang-orang gemuk itu gemuknya karena apa? Obesitas kah? Memang bawaan dari keturunan memang lemu. Apa gemuknya karena banyak makan? Waduh, bahaya itu. Kalau banyak makan, dikurangi makannya biar dikit dagingnya. Orang gemuk saja kan matinya susah itu. Ya, yang angkat kerandanya susah. Di dunia aja sudah nyusahin orang. Yang mau menguburin susah, yang gali kuburnya saja susah. Disebabkan apa? Pribadinya banyak makan sampai ujung-ujungnya banyak dosa. Lah dari dosanya itu yang menyebabkan meninggalnya membuat susah orang lain. Orang kan kalau dosanya banyak matinya bikin susah orang lain. Makanya antum ingin tahu ini orang meninggalnya husnul khotimah atau tidak, dilihat ketika meninggal banyak kerepotin orang lain gitu. Disebabkan apa? Orang lain terrepoti, orang lain itu disusahkan disebabkan dosa selama ia hidup. Lah bisa disebabkan karena banyak syahwat nafsunya. Dari apa? Banyak makan, banyak daging, timbul dosa. Ya, ketika timbul dosa, jadi seperti itu. Lupa dengan akhirat, lupa dengan kehidupan setelah mati. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Yo, kapan dikebumikan bayo ngerepoti wong. Anak diukur kedawan, anak diukur kurang dawa. Ayo berat. Tapi kalau orang soleh itu wafatnya dimudahkan itu. Orang-orang yang tidak ada itu dipanggilin oleh Allah, bukakan hatinya untuk ikut melayat. Makanya melayat banyak. Bukan melayatnya orang Cina ya, dibayar. Melayat apa? Ini orang Cina meninggal, disuruh nangis. Setiap kali satu kali nangis, nangisnya menghayat hati 100.000. Iya serius, orang Cina kan seperti itu. Kalau makanya banyak kita ketika orang Cina wafat yang layat. Karena seperti itu sih dibayar.
Nah, kan orang muslim kan tergerak dengan hati. Bahkan ada yang layat sedikit. Makanya saya berharap nanti ketika saya wafat yang layat banyak, yang sholat banyak. Itu jadi nggak bisa dibohongin itu. Tergantung daripada amal soleh kita selama hidup. Ya, isan ngalim ya, baru sing nyolati secuil. Sing layat secuil berarti katon kan akhir hidupnya itu katon. Di akhir hidupnya katon. Katone wong sing ahli maksiat ya. Ih, katone wong ki ora tau wae ternyata mati sing luwih tak nemen. Orang merasa kehilangan dengan sosoknya. Oh, berarti ki ana amal soleh sing wong liya ora ngerti. Jadi seperti itu. Itu yang menggerakkan itu para pelayat itu Allah Subhanahu wa taala itu yang menggerakkan hatinya. Jadi kata Nabi, salasun hisal turisul qaswa fil qalbi. Yang dapat menyebabkan kerasnya hati ialah hubbut ta'am, banyak makan, bun dipangan, slender dipangan, aspal dipangan, aspal dipangan, PLTP dipangan, raskin beras orang miskin aja dimakan itu orang yang banyak makan kan maknanya luas, raskin dimakan, BLT COVID dimakan. Warisane adine dipangan. Ya. Haknya orang lain dimakan. KTP dimakan. Kakak dimakan, kartu keluarga dimakan. Mau buat gratis dari pemerintah suruh bayar 50.000. Ya dari aparatur desa, dari terkecil dulu dari desa ke kecamatan, ke kabupaten. Itu kalau sudah melewat prosedur itu bayar semua padahal gratis sebenarnya. Berarti dia makan itu banyak makan. Makanya aku ngomong EKTP dipangan, BLT dipangan, raskin dipangan, COVID vaksin dipangan. Modelnya jeblok udah, potong ngedul. Ya. Bahkan apa? Aspal saja dimakan. Aspal dimakan, makanya nggak bener-bener aspalnya, bolong apa? Uang aspal dimakan sih. Ngelah pada. Udah sih ya itu. Demo di penjara. Buat kerusuhan kamu, nggak patut sama pemerintah. Demo ditangkepin sama polisi. Kamu warga negara Indonesia yang baik, jangan kamu demo menentang aturan pemerintah, berarti kamu radikal. Selesai. Ya kan? Itu yang sekarang terjadi itu di negara kita. Jadi kita hati-hati tuh kalau cari pemimpin, apa nyoblos ngati-ngati. Nggak usah presiden baik, di tingkat desa ngati-ngati, tingkat kota ngati-ngati. Ya sebenarnya duit nah semua kayak sing kayak jadi presiden jadi kowe gara-gara sampean lho hati-hati dudu sampean anut kayak anut sampean ilang sampean ora bakalan dadi kowe ora dadi lurah ora dadi camat ora dadi bupati ora dadi presiden. Pemimpin negara, pemimpin kota, pemimpin daerah yang harus patuh kepada rakyat
nang kandang wedhus ya tetep bisa turu. Ya, udane gede kok tambah lali. Ya kan? Ditambah wetenge werek lali turune. Ditambah duitnya anak tambah lali maning turune. Ditambah bojone menang orang njaluk duit tambah lali maning turune. Digugah ternyata mati. Pelajaran mati apa pelajaran turu? Wong di sana duit, kerjaan di sana wis mampu duit ana akeh turune enak. Lah remingiri duit anak kak esok aman. Telung dina maning aman. Tertipu hati-hati kon. Tawakal kon karena ada sesuatu. Tawakal itu ketika engkau tidak memiliki apa-apa namun engkau berserah diri kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah akan mencukupimu. Gue tawakal. Dudu tawakal lagi sana beras sekali tawakal. Dudu tawakal gue lho, kontak bahas tawakal mumet dah sih kon. Punya belum tentu tawakal rente. Makanya Nabi kan tidak pernah itu menyimpan makanan sampai ya 3 hari. Nyo yakin mau saya beras sana sing go seminggu 2 minggu sana. Dudu tawakal gue, Bro. Tawakal itu bukan berarti kita berserah diri di rumah sudah ada yang dimakan, bukan itu. Maring di maring Jakarta. Nah apa? Iya nyapan kerja. Anak bojone bisa tinggali 10 aku tawakal kan Allah lah. Bismillah. Orang tawakal ngono sing ditinggali tawakal. Angel ya, urusan tawakal ya. Nah, iya. Tawakal tidak bisa disandarkan dengan sesuatu yang antum miliki. Paham? Yang tawakal wis. Anak beras sekilo bi terus tawakal antum. Hari ini antum makan, besok enggak ada terus antum besok masih ada ya. Buat dimasak antum tawakal, bukan tawakal itu. Lihat riwayat ulama banyak sekali itu membahas tentang itu. Maka kurangi daripada tidur. Ya, ning turu ngaji ngantuk. Maring buri ora sapoyan izin. Wis diridhoi. Selama baik akan diridhoi. Maring buri banyu wudu. Ngantuk maring buri banyu wudu. Ngantuk maring buri banyu wudu. Ngantuk maring buri banyu wudu. Ora saya izin, ora saya izin. Karena apa? Yang dilakukan suatu kebaikan. Baca Al-Quran ngantuk, tutup Al-Quran istirahat. Kalau kena sesuatu sehingga kon semangat maning apa? Banyu wudu, baca Quran maning. Aja diterus nang kok ngantuk turu akhirnya. Ngiler nang Al-Quran. Al-Quran ini diler ya. Paham ya? Jadi ketika rasa jenuh itu datang, malas itu datang, ngantuk itu datang, kamu segera itu ambil air wudu, membasuh muka kamu setidaknya, ucapin ta'awud. Setelah itu melakukan aktivitas walaupun 10 menit, 5 menit apa yang membuat kamu kembali semangat lagi. Satur di situ. Ngobrol lo kancane di situ. Tapi lanjut maning amale kayak wiro. Ojo terus ngomong bosen. Jadi seperti itu. Terus wahubbur roha. Suka bersenang-senang itu diantara yang menyebabkan hati keras. Ayo agendakan setiap 3 hari sekali jalan-jalan, shopping. Ngikuti gaya hidup tapi dirinya sebenarnya gak hidup, diperbudak hidup. Kan gitu. Ngikuti gaya hidup tapi sebenarnya dia diperbudak hidup. Uang itu diletakkan di kaki, dunia letakkan di kaki, jangan dunia diletakkan di kepala. Dunia diletakkan di kaki. Jadi kalau kaki kamu melangkah kemana, dunia akan ikut. Ya, dunia diletakkan di kaki. Kamu jalan kemana, dunianya ikut itu. Dunia taruhnya di kepala. Kamu berjalan, kepalanya berpikirnya macam-macam. Ya. Jadi harus tahu penempatan dalam kehidupan ini. Apa yang harus dilakukan ya lakukan, apa yang harus tinggal. Dan kalau kita melihat hadis baginda Nabi, itu sebenarnya bukan orang yang mencari akhirat meninggalkan dunia itu yang baik.
atau orang yang mencari dunia akhiratnya ditinggal itu baik. Tapi yang paling baik ialah kata Nabi Muhammad, orang yang mengambil dunianya untuk kepentingan akhirat dan orang yang mengambil akhiratnya untuk kepentingan akhirat, kepentingan hidup setelah mati. Jadi yang dua-duanya diambil itu baik. Aja wong sing loro dunia tok akhiratnya tinggal, dan aja wong sing ngibadah tok akhirat dunianya tinggal. Ora apik kuwi. Apik iki permen cukup kabeh. Walaupun nggak bisa sempurna. Diambil semua karena kamu masih di dunia. Maka kamu harus cari dunia. Namun jangan dijadikan urusan dunia itu sebagai kesibukanmu yang utama. Kesibukanmu ya nanti utamakan untuk urusan akhirat. Jadi kurangi bersenang-senang, ya. Makanya di dalam para ulama yang ahli medis ini kan ada ya, para ulama kita kan pinter-pinter itu, penemu daripada orang-orang penemu peneliti dan lain sebagainya itu kebanyakan dari orang Islam loh, serius. Penanggalan dan lain sebagainya itu dari orang-orang Muslim. Maka tidur yang sehat menurut medis ya, itu 7 jam. Nah hal itu telah disyaratkan oleh Allah seperti halnya sholat 17 rakaat. Coba 7 jam, sholat 5 waktu berapa rakaat? Cuma hitung. Hah? Yang wis ngomong 17. Pinteran nun sih antum. Ya. Tidur menurut para ulama ya, ilmu yang memiliki ilmu hikmah itu jelaskan turu yang paling pas ya itu jam. Karena Allah mengisyaratkan seperti halnya sholat 5 waktu itu 17 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu berapa? 7, subuh 2 rakaat berapa? 9. Terus biasanya aku ngurung subuh 2 rakaat li. 4 rakaat. Baru duha. Subuh itu duha. Ya. Terus sudah 9 kan? Duhur berapa rakaat? Berapa itu? 13. Asar 4 rakaat berapa itu? 17. Lah itulah kenapa tidur menurut ulama ahli hikmah yang disyaratkan oleh Allah seperti halnya sholat 17 rakaat, yaitu tidur 7 jam. Jadi hikmahnya apa? Tidur 7 jam yang seperti disyaratkan Allah, bahwasanya sholat itu 17 rakaat. Karena sholat yang 17 rakaat itu 5 waktu dapat menghapus dosa-dosa kecil kita selama 17 jam. Antum dosa-dosa kecil ya selama 17 jam itu 17 ditambah biar 24 berarti tinggal berapa coba? 7 ya, bener kan? 17 jam itu semuanya 17 coba. Sholat 5 waktu 17 rakaat. Tidur menurut para ulama ahli hikmah itu baiknya 7 jam. Lah sholat 17 rakaat itu dapat menghapus dosa-dosa kecil kita selama 17 jam. Karena yang 7 itu untuk tidur sih. Paham kan? 17 tambah 7 pira? 1 hari berapa jam? Satu hari melakukan sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat. 17 rakaat, 17 jam untuk istirahat. Untuk kegiatan dunia. 7 jam untuk tidur. Ya benar. Jadi seperti itu. Coba difikirkan seperti itu. Jadi manusia tidur itu dalam satu malam adalah 7 jam. Sekitar jam 9, ya, sekitar jam 9 malam kan tidur kita. Sampai kapan? Jam 4 pagi kan umumnya. Biar 7 jam berarti tidur jam 9 sampai jam 4 pagi, 7 jam tidurnya. Jadi selama 7 jam itu ia bebas dari noda dan dosa. Sedangkan 1 hari 1 malam itu adalah 24 jam. Dikurangi masa tidur 7 jam. Jadi berarti tinggal 17 jam. Nah 17 jam itu masa bangun. Yang namanya manusia itu sedikit banyak selama bangun itu pasti punya dosa kan? Benar.
Nah, maka dengan sholat 17 rakaat itu dosa kecil yang dikerjakan selama bangun 17 jam dapat dihapuskan. Berkah apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab yang Anut Talibin itu. Syarah ya. Penjelasannya itu ada dalam kitab Talibin. Bayangkan itu. Lah orang sudah meleknya 17 jam, tidurnya 7 jam, kok masih meninggalkan sholat, sedangkan dia tahu 17 rakaat sholat 5 waktu itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Namun 17 jamnya buat melek, terjaga buat cari uang dan lain sebagainya, kok meninggalkan sholat. Itulah musibah terbesar bagi manusia, ialah yang berani meninggalkan sholat. Kenapa dikatakan musibah terbesar? Iya jelas. Nabi Adam gak mau sujud, Iblis gak mau sujud hanya kepada Nabi Adam loh. Iblis mau sujud sama Allah, namun gak meyakini, gak mengakui manusia yaitu Nabi Adam itu pemimpinnya, khalifah. Nabi Adam diciptakan, Iblis hanya gak mau sujud sama Nabi Adam, bukan sama Allah. Namun ada orang gak mau sholat, berarti dia hakikatnya gak mau sujud sama Allah. Itulah musibah terbesar. Iya kan? Iblis apik ora jare kawan? Ora. Karena apa? Iblis kon sujud mulyakna hormat karena Nabi Adam ora gelem, Bib. Iya, makanya diusir dari surga, dikutuk Allah. Dulu namanya kan Azazil iblis. Pemimpinnya para malaikat, penghulunya para malaikat. Namun setelah mendapat laknat kutukan dari Allah dinamakan iblis laknatullah. Iblis alim, ahli ibadah, pemimpinnya para malaikat, penghulunya para malaikat, mendapat kedudukan yang tinggi, memiliki sayap yang dimana sayapnya melebihi sayapnya malaikat Jibril, bayangkan. Pun bisa Allah laknat gara-gara nggak mau memuliakan, menghormati dan tunduk sujud kepada Nabi Adam, manusia pertama di muka bumi. Lah kalau kita nggak mau sujud kepada Allah, ya mending iblis berarti ya. Dewek boyot iblis. Iblis boyot dewek berarti ya. Ning wong sing gelem ninggalan salat terang-terangan nyesel ataupun orang yang gelem ninggalan salat tanpa ada uzur ya. Tetap ninggalan salat ya. Itu musibah terbesar bagi manusia yang dimana ia lebih buruk daripada iblis. Karena apa? Iblis gak mau sujudnya sama Nabi Adam, tetap mau sujud sama Allah, mengakui Allah. Dan jenengan gak mau sujudnya bukan sama Nabi Adam, tapi sama Allah yang menciptakan iblis dan menciptakan Nabi. Ini ya. Artinya karena wong ora gelem salat, tandane wong kowe luwih parah, luwih rusak, luwih hebat kating iblis. Ngeri bener. Ngeri ya bro, medeni. Asa wong iblis be kono ora gelem kancanan karo belis gelem ora. Bibib apa nyong de kanca setia nemen. Siapa sih? Belis. Iblis. Jarene kiai ini setan kan musuh yang nyata. Ya Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Namun setan pun musuh yang nyata, nggak pernah tidur. Berarti teman setia saya itu setan lah. Ya setan kan nggak pernah tidur. Setan nggak akan mati. Matinya nanti yaumil qiyamah. Manusia mati, setan enggak. Dikasih umur yang panjang sampai apa? Anak keturunan iblis itu sampai kiamat. Berarti teman setia kamu sebenarnya setan. Namun ketika ia setia, kamu hianati itu setan. Sing ora apa? Setan setia ngancani kon nang ati, kone kancani setan, akhirnya kelop teman sejati ya, lewat hawa nafsu, lewat syahwat antum. Makanya harusnya wis ngerti setan berdiam di diri kamu. Setiap manusia memiliki setan dari hawa nafsu itu kita perangi, kita hianati setan, jangan dijadikan teman, maka dijadikan musuh. Musuh sing apa? Sing nyata. Siapa musuh terbesarmu? Syaitan. Siapa musuh terbesarmu? Hawa nafsumu sendiri. Jangan dihilangkan, diperangi. Jangan dijadikan teman setia. Dumai bateri dewek, turunin bateri ya. Meleknya bateri, tetek nak kanca aja. Jadi seperti itu. Jadi yang bisa membuat keras daripada hati kita ialah hubbut ta'am,
banyak makan, orang banyak makan itu dagingnya. Orang kalau banyak nafsu syahwatnya, nafsu seksnya. Orang yang banyak nafsunya pasti banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya pasti bisa menyebabkan ia keras, ia semakin lupa dan semakin cinta dunia dan semakin suka kepada kesenangan-kesenangan kemewahan duniawi. Bukan karena keturunan, obesitas, karena mangane nyaploke keborip dicaplok. Wedhus lewat ngarep omah disikat caplok. Ya, slender lagi nggawe aspal iki dalan pener dicaplok. Duite wong ora caplok. Gawe KTP dicaplok. Duit Covid dicaplok. Duit BLT dicaplok. Kowe wong sing akeh mangan. Berarti akeh syahwate, akeh nafsune, akeh dosane. Nek dosane ngenah oleh bahaya untuk dirinya dan semakin ia terlelap dalam kehidupan dunia, kemewahan dunia. Terus ini sudah jam 6 menit lagi ya. Pas ngelihi maksudnya. 6 menit lagi. Di sini ada nih nasihat, masyaallah. Nasihat. Jadi sebelum ditutup nih ada amalan nih. Ini ada amalan ya, biar antum bisa mengamalkan, insya Allah antum diberikan kemudahan oleh Allah urusan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang membaca kalimat ini sebelum fajar ya, sebelum subuh loh, ingat, siapa yang membaca kalimat ini sebelum subuh sebanyak 100 kali, maka dunia itu akan memohon, dunia ini yang memohon, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb. Dunia itu akan memohon seperti itu kepada Allah agar yang mengamalkan ini ya, agar yang mengamalkan ini menjadi pemiliknya, dan dunia akan mengejarmu tanpa engkau mengejarnya. Dan orang yang mengamalkan kalimat ini akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Buih ngerti gak? Ngerti ini lagu Malaysia, buih. Buih jadi permata, buih jadi permadani ya. Limen sih lagu ini buih. Ayo, golongan koplo mania, golongan apa? Malaysia. Apa kau tak cakep dah? Tak apa kau nyanyi, tak apa kau nyanyi. Ayo, buih jadi permadani bermain. Oh ya, lagunya engkau bagai air yang jernih. Ya benar ya. Oh suci dalam debu. Tayamum. Benar. Debu yang suci, hanya debu yang digunakan untuk bertayamum, bangga di wudu. Ya, tapi saya kira kayak wong pada sholat tayamum. Sholat tayamum. Antara debu. Ya pasti antum ada debu sih, tapi kan cuma kita nggak meniatkan tayamum. Jenengan habis kerja langsung ambil air wudu, berarti jenengan debu dan air bercampur itu. Bener nggak? Ya, debu kan banyak kan. Nah, ya, habis dari pasar sholat ambil air wudu, campur debu pasti. Tapi kalau niatnya tayamum berarti sah. Tadi kan niatnya ambil air wudu dengan air. Karena nggak ada orang satupun yang bebas dari debu. Bajunya kena debu bener. Kakinya mau ke musola kena debu enggak? Ya pasti kena debu. Nah, debu itu akan jadi saksi di hadapan Allah nanti.
Jadi barang siapa yang membaca kalimat ini sebelum subuh sebanyak 100 kali, maka dunia itu akan memohon, ya Allah, saya kan dunia, orang-orang ini kan hidup di atas punggungku, maksudnya di atas tanahku, di atas dunia. Ya Allah, saya ingin jadi milik orang itu. Maka kalau kamu amalkan ini 100 kali sebelum subuh, maka dunia yang ngejar antum, bukan antum yang ngejar dunia. Cinta saja begini dikejar-kejar cinta kok ganteng kayaknya nggak bagus ya, kumisnya sih ya dia, nah ya bisa baik, cunguri nyong mancung ya, saking mancungnya nempel lemah, ya. Apa itu lafadznya atau kalimatnya yang dibaca 100 kali sebelum subuh? Lafadz kalimatnya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tuh dibaca dengan, bukan tiba-tiba dunia ngejar jenengan. Apapun yang berhubungan dunia akan ngejar jenengan. Apa coba yang di dunia? Banyak sekali. Sing jomblo bakal ketemu jodoh, sing luru duit bakal duitnya sing ngejar. Sampai mau belum apa anda nolak ini baik. Anak wong ngejar wong kuwi. Digolete kaya apa jona dengkule nang ndase nang silit wae bakalan bisa ning doro wayahe. Ya kan? Nah ini dunia yang ngejar jenengan, dan apapun yang ada di dunia akan ngejar jenengan. Jika jenengan mengamalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum subuh, maka dunia akan memohon, ya Allah, jadikanlah aku sebagai pemilik orang yang membaca kalimat tadi sebelum subuh. Dunia sing njaluk karo Allah, kudu jenenge sing njaluk. Dunia ini sing njaluk, sing sampean uripe nang dunia. Hebat orang. Ya, maka diamalkan, insyaallah manfaat. Istiqomahan itu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mobil tuh. Covid tuh balik lalen biasa. Sedina ta subhanallah diamali dijasai satu siji ya. Takloi ya siji ya. Takloi maning main katon macem lah 115 ya. Barang dinai dodolane sepi lah. Seman kan barang ngamal lagi kok malah sepi ya. Tapi ini yang orang sholat, orang hadir majelis, orang baca Quran, dagangannya rame, rezekinya lancar. Anak wong sing istidrat kan tadi. Ini meyakini kalau semakin jauh dari Allah rezekinya mudah. Itu dipermainkan Allah kamu. Semakin dekat dengan Allah diuji semakin besar. Duitnya angel, buka dompet metune laler. Jadi seperti itu. Insyaallah manfaat. Sekian ya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji affat dayaji radal alami ya muhailal judi
دانوا من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي أخفت يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ولنا المعنى وحيث منا فلمن هدى وكن وكني ولنا الخير أنا أبوه ولي المرتضى حسبه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي أفت يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل البيت المصطفى نوري هم أمان الأرض فذكري سبحوا بالأنجم سهوري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي أثبت يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم وسفين للنجاة إذا افتنوا طوفان كل أداء فارجو فيها لا تكون كذا واتسم بالله واستعين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وترجي ألفت يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاته ودين الحسنى بحرمته
ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتيات العالمين يا أهيل الجود والكرم يا ربنا تعرفنا بأننا عرفنا وأننا أشرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رفيع أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعظى بكل صل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهمين يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقترب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
Jadi